संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडर वाले महापुरुष राजस्थान गए 8-10 दिन ਲਈ एक किताब पढ़नी हो पढ़ लियो जांतू साहब किताब का नाम है जांतू साहब रणजीत सिंह राणा जी की लिखी हुई। उन्हां सेवादारां तो कुर्बान जाइए ਜਿਹੜੇ महापुरुषों के नाल ते समय समय नाल जो कुछ उन्होंने कहते नोट कर लिया। आखो सतनाम हाँ नोट किए बगैर नहीं जाता। सवेर दे दीवान लाइलपुरियां दे चक विच ते रात शाम दे दीवान लाइलपुरियां दे चक विच सवेर दे गंगा नगर दे गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा 2 दिन दीवान लगे। जेडे सवेर दे दीवान सी पहले नितनेम होंदा सी फिर दीवान होंदे सी फिर आसा बार फिर महापुरुषों की कथा गंगा नगर सवेर दे सिंह सभा 2 दिन बाद ना संत जरनैल सिंह जी ने मुख चों निकलिया सेवादारां नूं कहंदे डॉक्टर नहीं आया वो डॉक्टर होना प्रेमी कहंदे भाई वो डॉक्टर नहीं आ रहा। विचों किसी ने कहा जी संत जरनैल सिंह जी उसकी तबीयत ढिली है उठ नहीं सकते। 1-2 प्रेमी बहुत प्यार ना बोल पे कहते जी वो डॉक्टर ने बहुत भारी इच्छा प्रगट की है भी मैं बैड तो उठ नहीं सकता मैनू घर आके दर्शन दे दे दर्शन दे। चलो है दयालू सी फिर चले गए। जदों गए तो वो डॉक्टर मंजे ते लम्मा पिया लम्मे पे पे ना हाथ जोड़े बहुत कोशिश की झुकण दी सत्कार दी फतेह बुलाई तबीयत ज्यादा ढिली सी। वो डॉक्टर भुब्बा मार के रो पिया संत जरनैल सिंह जी अगे भुब्बा मार के रो पिया। हुणे लफज जरा ध्यान नाल सुनियो बस 2 मिनट समाप्ति। संत जरनैल सिंह जी ने हौसला दिता ओदा रोना ना रोके। संत जरनैल सिंह जिहड़े लफज कहे कहंदे डॉक्टर साहब तुसीं ते सियाणे बियाणे हो तुसीं ते सियाणे बियाणे हो दुख सुख शरीरां नाल चलदे रहिंदे आ इन्ना रो क्यों रहे हो। गल ध्यान नाल सुनियो संत जरनैल सिंह जी कहंदे दुख सुख शरीरां नाल चलदे रहिंदे इन्ना रो क्यों रहे हो हौसला करो। वो फिर रोई जावे भुब्बा मार के। संत जरनैल सिंह जी ने की किया कहंदे जी बिस्तरे ते पै गए हो तां रो रहे हो। उन्हें अज सिर लाया नहीं नहीं मैं बिस्तरे ते पै गया तां नहीं रो रहे। संत जरनैल सिंह जी कहंदे तुहाडा अपना हस्पताल सी वो डॉक्टर की क्लिनिक भी सी ते अपना हस्पताल भी सी। जदों दा बैड पे पे वो डॉक्टर हॉस्पिटल भी बंद हो गया जो बैड पे पै गए वही बंद हो गया। कहंदे तुहाडा अपना हस्पताल भी बंद हो गया तां रो रहे हो। वो कहंदे जी नहीं मैं बैड पे पै गया तां नहीं रो रहा मेरा अपना हस्पताल बंद हो गया मैं तां नहीं रो रहा। ते संत जरनैल सिंह जी कहंदे फिर क्यों रो रहे हो इन्ना क्यों रो रहे हो। बैड ते पै गया तां रो रहे हैं जी नहीं हस्पताल बंद हो गया तां रो रहे हैं। संत जरनैल सिंह पूछा गंगा नगर वो डॉक्टर कहता जी नहीं कहते फिर क्यों रो रहे हैं। कहते जी मेरे सुने गल 1 मिनट की बस कहते जी मेरे शरीर विच पानी भरदा है ये डॉक्टर ने कहा मेरे शरीर च पानी भरदा है। दिहाड़ी विच 3 वारी डॉक्टर आके सिरिंजां नाल पानी कढदे आखो साथ
ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ 8-8 10-10 20-20 ਸਰਿੰਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਸਾਂਝਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰੋਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਲ ਜੀ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਯਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 3 ਵਾਰੀ 10-10 15-15 ਸਰਿੰਜਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਫੀਸਾਂ ਸੀ, 2 ਫੀਸਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ 5 ਰੁਪਏ, ਉਦੋਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ 5 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸੀ। ਜੇ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਦਵਾਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸੀ, ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਬਲ ਫੀਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ, ਆ ਜੇ ਮਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਫੀਸਾਂ ਸੀ, 5 ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ 5 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣੇ, 5 ਤੇ 5 10। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 4 ਭਜਨ ਕੀਤੇ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਓਹੋ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਕੰਮ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਓਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 20 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਗਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਔਗਣ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਗਾ। ਪਛਤਾਤਾਪ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਆ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੀਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਓ,
ਸਾਂਝਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਔਗਣ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਗਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਔਗਣ ਨੰਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝਰ ਨੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਕਰੋ, ਪਛਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਪਛਤਾਪ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਏ, ਤੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਲੱਭਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।